सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 100 सवाल भाग 10वां। सवाल नंबर 32। रहत मर्यादा की है अते रहतनामा केड़ा परवान है? उत्तर, सिख निजमां दी पाबंदी अते सिख धर्म दे निजमां अनुसार रहण दी क्रिया नूं रहत मर्यादा कहंदे हन। रहत मर्यादा नूं कोलैक्टिव परसनैलिटी ऑफ दी पंथ भी कह सकते हाँ। किसी व्यक्ति नूं कोई हक नहीं कि इस पंथक शख्सियत नूं भंग करन दा हीया करे। भाई दया सिंह जी ने रहत दी महत्ता दिरड़ांदे कहा सी, सिख शब्द ते जाणीए रहत ते पछाणीए। अज यह रहत मर्यादा ओह ही है जो पंथ दी चुनी हुई जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख रहत मर्यादा दे नाम हेठ जारी की है। बाकी जितने भी रहतनामे हैं वह प्रेमी सिखा ने अपनी बुद्धि ते निश्चय अनुसार लिखे सन। रहतनामिਆਂ ਦੀ गिनती 37 तक कहते हैं। सो यह ही विचार कि पंथ छड्ड के किधरे सिख अपनी अपनी पैड़ ही ना तुरन लग पैण, एक रहत मर्यादा तैयार की गई। रहत मर्यादा नूं 2 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। एक हिस्से का नाम है शख्सी रहणी ते दूजे का नाम है पंथक रहणी। शख्सी रहणी दे अगों 3 अध्याय हैं। अध्याय 1 नाम बाणी का अभ्यास, अध्याय 2 गुरमत दी रहणी, अध्याय 3 सेवा। अध्याय 1 नाम बाणी का अभ्यास दियां अगों धारावां हन। अमृत वेला, नितनेम, अरदास, साध संगत, गुरबाणी दी कथा, वखियान, गुरुद्वारे विच संगत दा प्रोग्राम। हर धारा दे अगों निजम दसे हैं। अमृत वेले दा एक निजम है, नितनेम दा एक निजम है, अरदास दे 3 निजम हैं जिन्हां अनुसार साध संगत विच अरदास करन दी विधि दसी गई है। साध संगत दी धारा विच फिर वख-वख सिरलेखां हेठ निजम दिते हैं। गुरुद्वारा सिरलेख हेठ 19 निजम हैं। कीर्तन दे 4 निजम हैं। हुक्म लैण दे 5 निजम हैं। सधारण पाठ का 1 निजम है। अखंड पाठ के 3 निजम हैं। अखंड पाठ के आरंभ ते भोग की विधि के 2 निजम हैं। कड़ाह प्रसाद के 4 निजम हैं। गुरबाणी की कथा वाली धारा के 3 निजम हैं। विख्यान का 1 निजम है। गुरुद्वारे के प्रोग्राम का एक निजम है। दूसरा अध्याय गुरमत दी रहणी, उस दियां भी 5 धारावां हन। गुरमत जन्म ते नाम संस्कार, आनंद संस्कार, मृतक संस्कार, होर रीतियां। गुरमत दे अगों 20 निजम हैं। जन्म संस्कार दे 3 निजम हैं। आनंद संस्कार दे 17 निजम हैं। मृतक संस्कार दे 7 निजम हैं अते रीतियां दा 1 निजम है। सेवा दे अध्याय दियां 3 धारावां हैं। गुरुद्वारियां दा प्रबंध, गुरु का लंगर, पंगत दे नियम। रहत मर्यादा दा दूसरा हिस्सा है पंथक रहणी। पंथक रहणी दे 5 अध्याय हैं। अध्याय 1 गुरु पंथ, अध्याय 2 अमृत संस्कार, अध्याय 3 तनख्वाह लाउण दी विधि, अध्याय 4 गुरमता करन दी विधि अते अध्याय 5 स्थानक फैसलियां दी अपील। पंथक रहणी दे हिस्से दे पहले अध्याय गुरु पंथ दी धारा दे 2 निजम हैं। अमृत संस्कार दे 20 निजम हैं। तनख्वाह लाउण दी विधि दे 3 निजम हैं। गुरमता करन दी विधि दे 2 निजम हैं। स्थानक फैसलियां दी अपील दा 1 निजम है।
ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 33। ਰਹਿਤ ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨੰਬਰ 2 ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ। ਕੁੱਠਾ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੋਗਣਾ। ਨੰਬਰ 4 ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿਰਪਾਨ, ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 4 ਕੰਘਾ। ਨੰਬਰ 5 ਕੜਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 25 ਮਈ 1699 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ: ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਅਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਛ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੰਘੇ ਸਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤਣਾ। ਪਰ ਤਨਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਦਣੀ ਤਥਾ ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬੈਸੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨ ਜੋਜ਼ ਨੇ ਖੋਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮਰਦ ਰਸ ਭਰਿਆ, ਭਰਮਾ, ਸੰਪੂਰਨ, ਸੋਹਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਦਲੇਰ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ, ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਭਾਵ ਪੁੱਠਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਚਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ, ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰਾ ਹੈਡਡ ਮੌਨਸਟਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਤ ਗਲੀਜ, ਸਿਹਤ ਉਜਾੜੂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਕਲਾਕ ਖੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਚੇਤੇ ਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੈਰਣ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ਜੀ ਦਾਨ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ। ਕੰਘਾ ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ ਦਾ, ਕੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਦਾ,
ਕਛਹਿਰਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 34। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਰਫ ਛਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਧਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀਰਤ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਗੈਰ ਜੱਟ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਉੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੇਤ ਆਪ ਸਿੱਖ ਮੋਰੀ। ਬੈਸ ਸੂਦ ਇਹ ਜਾਣ ਅਪਾਰਾ, ਤਾਂਕੋ ਪੰਥ ਮਹਾ ਮੈਂ ਧਾਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਗੁਰਤੇ ਪਾਇਓ, ਜਾਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਗੁਰਤੇ ਪਾਇਓ, ਤੈਸੇ ਮੋਹੇ ਪਿਲਾਓ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਤੀਆ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 6 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਭਾਵ ਅੰਨਾ, ਕਾਣਾ, ਲੂਲਾ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅਨਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰੈਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲਵੇ। ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਟੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵਣ। ਬਾਟਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵੱਛ
ਟੇਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਵਜਲ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਪੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਵਈਏ ਜੋ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਜੋ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮਾ ਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਧਰੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਟੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਟਿਕੇ। ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅੱਧ ਵਾਟਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਬਿਲਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਾਏ ਤੇ ਹਰ ਚੂਲਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ 5 ਛੱਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 5 ਛੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਚੂਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਰਤੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 10 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਪਤਿਤ ਨੜੀ ਮਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਵੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨੰਬਰ 1, ਨੜੀ ਮਾਰ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪੋਸਤ, ਕੋਕਿਨ, ਡਰੱਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।